같이 봉독하도록 하겠습니다. 창세기 3장 8절에서 24절까지의 말씀입니다. You done? Sound like you're still whining to me. Blood hell. I'm not taking you back into Walmart until you stop with your mess. We're not going back in the store until you stop with your mess. If we go back in the store, you do it again, we're coming back out and sit down. And I ain't moving until I want to move, and I don't have to move. We don't have to walk around the store with your mom. That's a privilege. See, when you spoil the hell out of your kids, this is what happens. And see, that's our fault for being raised as ghetto kids and never having anything. But see, people don't know how to tell their kids no, even though they was spoiled or not spoiled. I don't care if you grew up with a silver spoon in your mouth. Don't put one in your child's mouth, because this is what happens. And then when you have to be stern and they don't like it because they spoiled, this is what they act like. I'm okay with the kids screaming at Walmart. What I'm not okay with is them not stopping when I tell them to. So we can be bored out here in this lovely old parking lot until Miss Ari Reese wants to stop screaming her head off. We about to sit down until you stop backing the food. Baby, they just 3, they only 2, he just 12, he just a kid. So? They don't learn by you teaching who they gonna learn by. We buy the stuff that they get. We take it away from them when they don't deserve it. I don't beat my kids. My mom beat the hell out of me. I don't do that to my kids. I take stuff from them. I make them sit down. I look at them in their face and tell them I'm not bothered by it. I'm grown. You wanna go back in Walmart? Then you have to suck it up and act like you got some sense and like you got 2 parents at home that tell you how to act. You understand me? Do you understand me? It's parent stuff. Come on. Wee, that we all happy, wee. Bipolar children. Everybody's bipolar. Every human being starts off as bipolar. Look, and then she all giggly. Look at this. What did you dancing at? You was just screaming like crazy. Anywhere I stood, you were standing by. With me when I'm fine, with me when I'm not. With me when I'm giving everything I got. With me all along, not a cameo. Every scene, every episode, every video. Skip close to the body. Anywhere we go, you've been with me all along, all along. Always on my side, you never. 네, 오늘은 조금 무거운 주제가 될 수도 있습니다. 징계에 관한 이야기인데요. 이제 아까 저 아빠가 잠깐 얘기했지만 엄마가 많이 때렸다라고 하잖아요. 미국 아이들도 때려요. 제가 언젠가 한번 말씀드렸지만 정말 중산층 가정 아이들, 예절 바른 아이들, 다른 사람들 앞에서 부모를 당황하게 만들지 않는 아이들이 있어요. 참 신기한 아이들인데 굉장히 어린데도 굉장히 예의 바른데 굉장히 많이 맞는다는 거예요. 일생에 한 번 평생 기억날 정도로. 뭐 한국에서 동양인들이 매를 가지고 때리는 정도는 아닐 거예요. 하지만 미국이라는 사회에서 매를 맞아본 적이 없는 아이들로 하여금 그 엄마나 아빠에게 매를 맞음으로 말미암아 많은 사람들 앞에서 엄마나 아빠를 당황스럽게 만드는 것이 얼마나 큰 문제가 되는지를 그때서 깨닫는다고 하더라고요. 그래서 많은 사람 앞에서 함부로 떼쓰고 자기 마음대로 하려고 하고 뭐라고 해도 통제가 안 되는 그런 아이로 자라지 않는다는 거예요. 그러니까 그들이 존경받는 아이로 자라게 된다는 것이죠. 한국은 참 특이한 걸 배워왔어요. 뭐 매를 들지 않는다, 징계를 하지 않는다, 아이들을 그냥 사랑으로 보듬고 끌어안아줘야 된다라고 말을 하는데 그렇지 않습니다. 우리는 근본적으로 죄인이에요. 이 안에 죄를 품고 살아가는 사람들입니다. 그냥 내버려두면 잡초처럼 자라는 것이 우리예요. 바른 길을 찾아가겠지라고 생각하겠지만 그렇지 않습니다. 우리가 살아봐서 알게 되는 거예요. 그래서 징계라는 부분은 반드시 필요하다는 것입니다. 교회가 무너지는 이유도 이 권징이라는 것을 제대로 못하니까 무너지는 거예요. 잘못을 하면 분명히 그것을 잘못에 대한 것을 이야기하고 알아듣고 근신하는 시간이 필요한데 말을 했다가 난리가 나죠. 교회가 쪼개지는 거예요.
또 입김이 좀 있는 사람, 힘이 좀 있고 영향력 있는 사람이라고 한다면 다 난리가 납니다. 교회가 뒤집어져 버리는 것이죠. 그러니까 함부로 못하는 거예요. 그러니 교회가 계속 시끄럽고 배에 있는 바다에 있는 배가 산으로 가는 것처럼 엉뚱한 길로 가게 되기 시작한다는 것입니다. 징계라는 것은 창조 이후부터 하나님이 하신 일이 징계예요. 죄가 들어오고 난 뒤부터 하나님이 징계를 하셨습니다. 우리가 오늘 방금 읽었던 부분이 하나님의 징계에 관한 부분이에요. 창세기 2장 16절 17절에서 하나님께서 명령하셨습니다. 먹지 마라. 동산 중앙에 있는 나무는 먹지 마라. 그것을 통해서 하나님께서 하신 일들에서 넘어서지 말아야 될 그러한 선이 있다는 것을 분명히 말씀해주고 그 선만 넘지 않게 하나님께서 항하셨다는 거예요. 하지만 아담과 하와는 이 선을 넘어버리고 말았습니다. 그래서 하나님의 징계에 놓이게 되는 거예요. 그래서 더 이상 하나님과 1대1의 교제 가운데 놓이지 않습니다. 죄 가운데 놓이게 되는 것이 우리고 그 후손이 바로 우리가 되는 것이죠. 오늘 말씀이 징계를 어떻게 해야 될 것인지에 대해서 하나님의 마음, 징계를 향한 하나님께서 아담과 하와에 접근하는 방법을 통해서 우리 부모, 영적인 부모, 육적인 부모가 징계를 향할 때 아이들을 향해 어떻게 다가가야 될지를 잠깐 한번 말씀을 통해서 나눠보기를 원합니다. 우리가 읽었던 말씀을 통해서 보면 몇 가지를 한번 하나님이 어떻게 징계하기 위해 자녀에게 다가가는지를 나눠볼 수 있는데요. 첫 번째는 하나님은 그분의 자녀를 찾아 나서신다는 거예요. 비록 죄 가운데 죄를 범했다 할지라도 하나님은 사랑하시기 때문에 여전히 자신의 자녀를 향해 찾아 나서신다라는 것입니다. 죄를 졌으니 모른 척하고 그대로 살아라라고 말씀하지 않는다는 것입니다. 또 한 가지로는 하나님은 그들에게 적정량의 육체적 고통을 가하셨어요. 징계라는 것은 분명히 그가 느낄 수 있어야 돼요. 징계를 받는 사람이 느낄 수 있어야 돼요. 야, 너 그러면 안 돼, 그러면 안 돼 라고 말한다고 되는 게 아니에요. 분명히 심리적으로든지 육신적으로라든지 내가 잘못한 것에 대해서 기억날 수 있을 정도의 육신적 고통이 따라야 한다라는 것입니다. 세 번째는 하나님은 그들을 동산에서 쫓아내주는 말미암아 감정적 고통과 상실감을 경험하게 하셨어요. 죄가 너희들로 하여금 나와의 관계 가운데 어떠한 일을 행하는지에 대해서 동산에서 쫓아내심으로 말미암아 경험하게 만드신 거예요. 극심한 심리적 두려움과 걱정 가운데. 그래서 하나님을 떠나는 것이 이런 것이구나, 하나님을 벗어나는 것, 죄를 짓는다는 것이 이러한 것이구나 하는 것을 그가 몸소 아담과 하와가 경험하게 만드셨다는 것입니다. 또 한 가지로는 하나님은 그들에게 화를 내지 않되 슬퍼하고 실망하셨다는 거예요. 그들에게 자유의지를 주시고 하나님의 명령에 말씀에 순종하기를 바라셨지만 그 선을 넘어섬으로 말미암아 불순종하게 된 것이죠. 다른 말로 하면 하나님이 큰 상실감을 경험하게 된 거예요. 이렇게 징계함으로 말미암아 사랑하는 자녀를 향한 징계를 내리고 있는 하나님의 마음이 어떠한지 깨닫게 하시는 거예요. 죄 가운데 있는 자녀 때문에 그 하나님의 형상으로 만들어진 자녀의 아픔을 두고 바라보고 있는 그 아버지 하나님의 마음이 어떠한가를 그 고통 가운데서 깨닫게 하신다라는 것입니다. 마지막 또 한 가지로는 하나님은 그들에게 회복의 소망을 주셔요. 비록 징계했지만 그것으로 끝나지 않는다는 것을 반드시 명령하시는 거예요. 창세기 3장 15장 우리가 읽었던 것이 원시복음이라고 신학적 용어는 그렇게 말을 합니다. 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 죄의 문제를 어떻게 해결하실 것인가에 대해서 3장 15절을 통해서 예언을 하심을 말미암아 그럼에도 불구하고 징계 가운데 있다 할지라도 내가 너희를 다시 회복시키실 것이다 라고 하는 소망을 주셨다라는 것입니다. 이게 바로 하나님이 우리를 향해 징계하시는 그분이 우리를 향해 다가오시는 모습이라고 한다면 부모인 우리 자녀를 징계하며 옳은 길과 바른 인격과 바른 믿음 안에 세워가야 할 부모라고 한다면 바로 그 하나님의 징계의 방법들, 쫓아가는 그 방법들을 한번 찾아볼 수 있어야 한다는 것입니다. 징계는 참 고통스러운 것이죠. 그래서 피하려고 하고 도망치려고 하는 것이 맞습니다. 근데요, 고통은 우리가 해를 입지 않도록 보호하는 선물일 때가 있어요. 어린아이가 뜨거운 주전자에 손을 댈 때 아픔을 못 느낀다고 생각해 보세요. 그 아이는 손이 익도록 뜨거운 주전자를 손을 대고 있을 거예요. 그러면 그 아이는 손을 못 쓰는 아이가 되는 것이죠. 근데 고통을 한번 당해보면 말미암아
다음부터 그것에 손을 대면 안 된다는 것을 분명히 한번 깨닫게 된다는 거예요. 그래서 피하고 조심하게 된다는 것입니다. 그래서 징계는 징계로만 끝나는 것이 아니라 선물이기도 하고 우리에게 큰 유익을 주는 것이다 라는 것을 꼭 기억해야 합니다. C.S. 루이스라고 하는 캠브리지 대학의 교수가 이런 말을 했습니다. 고통의 문제라고 하는 그 책에서 이렇게 썼어요. 스크린에 좀 보여주실래요? 고통은 관심을 기울여달라는 아우성이다. 하나님은 우리의 즐거움 가운데 속삭이시고 우리의 양심 가운데 말씀하시지만 우리의 고통 가운데서는 큰 소리로 외치신다. 마지막만 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 고통은 확성기다라는 거예요. 고통의 징계 가운데 탁 놓이게 하심으로 말미암아 하나님의 나를 향해 갖고 있는 마음이 뭔지 얘기한다는 거예요. 확성기로 나에게 말씀하는 것처럼 분명하게 말씀해 준다는 겁니다. 좋고 잘되고 축복하고 성공하고 하는 것으로 하면 더 잘 이해할 것 같지만 그렇지 않다는 거예요. 우리 안에는 죄성이 남아있기 때문에 그 죄성으로 인한 죄에 대한 분명한 징계를 할 때 그때서야 또 확실하게 깨닫는 일이 생기게 된다는 것을 C.S. 루이스라고 하는 교수님이 이렇게 말을 한 겁니다. 징계는 우리에게 큰 유익을 주는 것이에요. 징계가 유익인 이유는 예수님의 십자가를 통해서도 우리가 알 수 있습니다. 저와 우리 모두는 죄인이었습니다. 우리가 십자가라고 하는 극악한 징벌에 놓여서 우리가 죽었어야 하는 사람이에요. 하지만 그 징계의 대가를 내가 지는 것이 아니라 예수 그리스도께서 나를 대신해서 내가 받아야 할 징계를 대신 받으셨습니다. 그게 우리에게 얼마나 큰 유익이고 기쁨이 되는지를 여러분들 아시죠? 죄에 대한 하나님의 분노를 가라앉히는 그러한 징계였습니다. 끊어진 하나님과의 우리의 관계를 회복시키는 징계였어요. 본질상 진노의 자녀가 아니라 이제는 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 그 길을 열어놓은 것이 나를 대신해 징계를 받으신 예수 그리스도와 그분의 십자가라 할 수 있는 것입니다. 그리고 하늘의 유업을 그분이 나를 대신해 징계를 받으심으로 말미암아 내가 유업을 받게 된 것이에요. 그게 바로 징계가 주는 아주 분명한 유익이라고 할 수 있는 겁니다. 징계는 이 세상이 주지 못하는 유익을 우리가 누리도록 만들어 주는 것이라는 것을 꼭 기억하실 수 있기를 바랍니다. 그래서 성경은요, 이 징계에 관한 유익이 얼마나 큰지 빼놓지 않고 말을 해요. 빼놓지 않고 말을 합니다. 같이 한번 보실 텐데요, 잠언 19장 20절 말씀에 이렇게 되어 있습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 너는 권고를 들으며 훈계를 받으라. 그리하면 내가 필경은 지혜롭게 되리라 라고 말씀합니다. 또한 히브리서 12장 7절부터 그리고 10절 두 말씀의 구절이 있는데 같이 한번 읽어보겠습니다. 하나님이 아들과 같이 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라 라고 말씀하고요, 히브리서 12장 11절 말씀에 이렇게 되어 있습니다. 같이 읽겠습니다. 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라. 징계가 우리에게 얼마나 많은 유익인데 더 많은 구절이 있지만 몇 가지 구절만 함께 나누어 보았습니다. 특히 히브리서 12장 11절에 징계가 주는 유익을 좀 더 나눠보면 이렇거든요. 한번 보시면 징계는 무엇을 낳느냐면 지혜를 낳는다는 것이에요. 징계를 통해서 깨닫게 되는 것이 이런 길로 가면 이렇게 되는구나 라는 것을 깨닫게 되는 거예요. 알게 되는 것입니다. 그래서 그와 준하는 그러한 삶의 이유가 있다고 한다면 그것을 피하고 도망치고 절제하고 자제하는 일들이 발생하게 된다는 것입니다. 징계는요, 자녀에게 안정과 번영, 행복을 위해 중요한 경계, 한계, 규칙, 가드레 일을 있음을 알려주는 거예요. 이 선 넘으면 안 된다. 이거 넘어서면 너 이런 징계 가운데, 이런 아픔 가운데, 이런 연약함 가운데 놓일 수 있다는 것을 꼭 기억하길 바란다 라는 것이에요. 근데 이 징계를 잘 하지 못한 자녀들의 모습을 보게 되면 참 많은 사역을 제가 많은 사람들 만났지만 정말 많은 아픔이 있어요. 부모에게 치욕스러운 삶을 안기는 자녀들도 있습니다. 이 넘지 말아야 할 선을 제대로 구분을 못해서 넘어버리는 바람에
부모로 하여금 평생 이 마음에 아픔을 안고 살아가게 만드는 그런 자녀도 있다는 거예요. 이 징계라는 것이 넘지 말아야 할 선이 있다는 것을 분명히 알려주는 말미암아 자녀도 지킬 뿐만 아니라 부모까지도 지켜낼 수 있다는 거예요. 그래서 징계는 우리에게 반드시 필요하다는 것입니다. 또 한 가지, 징계는 자녀에게 자기 마음대로 살아갈 수 없음을 가르쳐 주는 거예요. 지금은 이 징계를 하지 않기 때문에 아이들이 자기 마음대로 움직여요. 말합니다. 사람이 있건 말건, 그것이 당황스럽게 만드는 상황이 되든 말건 상관이 없이 내버려둬요. 그러니 아이들은 더 심해집니다. 그래서 자기 마음대로 살아갈 수 있구나, 내 마음대로 해도 되는구나 라는 것을 은연중에 자기 마음속에 새기게 된다는 거예요. 그것을 징계를 통해서 분명히 얘기해 줘야 한다는 겁니다. 그래야 내 마음대로 살았다가는 많은 사람들에게 아픔을 줄 수도 있고 그것이 결국 나에게도 아픔으로 돌아올 수 있구나 라는 것을 알아야 한다는 거예요. 그러니 징계가 반드시 필요하다라는 것입니다. 또 한 가지로는 징계는 어리석은 행동을 차단해서 자녀가 삶을 망치는 것을 막아준다는 거예요. 우리 지금 청소년들 얼마나 많이 그렇게 살아가고 있는지 모릅니다. 넘지 말아야 할 선, 하지 말아야 할 것을 행함으로 말미암아 인생을 망치는 애들이 참 많이 있어요. 부모는 부모의 가슴에 못을 박아 놓는 것이죠. 징계가 자녀의 삶을 망치는 것을 막아줄 수 있다는 것 꼭 기억하실 수 있길 바랍니다. 징계는요, 자녀에게 부모의 사랑을 알게 해주기도 한다는 거예요. 그러니 반드시 해야 된다는 것입니다. 징계는 제자 훈련과도 같은 것입니다. 살아가는 법을 배우게 되는 거예요. 가정 안에서 이 징계라는 방법을 통해서 넘지 말아야 할 선, 해야 될 것은 반드시 하고 하지 말아야 할 것은 반드시 하지 않는 이런 제자 훈련을 통해서 밖에 나가서도 바른 삶의 모습을 통해서 남들에게 인정받는 그런 삶으로 세워질 수 있다는 것입니다. 징계는 부모가 치욕을 당하지 않게 해준다. 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼 그렇습니다. 존경받아야 할 부모가 징계하지 않음으로 말미암아 자녀를 통해서 치욕스러운 인생의 쓴맛을 맛보는 부모들 정말 많이 있습니다. 제가 여러 교회를 섬기면서 그런 부모를 참 많이 만났어요. 참 신앙적으로도 그렇고 그의 인품도 그렇고 참 좋으신 분들이지만 자녀를 향한 그 사랑이 도가 지나치는 거예요. 그러다 보니 아이들을 통제할 수 없게 되고 결국은 그 아이들이 자기 마음대로 살다가 결국엔 그 화살이 자신 부모에게 돌아오는 것을 보게 돼요. 평생 가슴에 멍어리를 쥐고 가슴에 슬픔과 아픔과 그것을 쥐고 살아가는 것입니다. 그리고 자녀 때문에 죽을 때까지 고통 가운데 살아가는 분을 적지 않게 볼 수 있습니다. 그게 바로 부모가 당하는 치욕이라는 거예요. 그건 부모가 징계하지 않았기 때문에 거두어들이는 열매 중에 하나일 수 있다는 사실을 꼭 기억하실 수 있기를 바랍니다. 징계는 자녀를 지옥에 가지 않게 해주는 것이에요. 지옥, 가장 중요한 것입니다. 이 아이가 믿음에서 떠나지 않도록 만들어주는 것이 징계의 한 부분일 수 있다는 것입니다. 징계는 자녀의 의지를 예수 그리스도 앞에 내려놓게 하는 것이기 때문이에요. 자기 것을 주님 앞에 내려놓는 거예요. 그리고 주님을 자기의 인생의 주인으로 모시고 쫓아가게 만들어주는 것, 그게 바로 징계라는 것입니다. 그러니 꼭 징계를 나쁜 것으로만 여기지 말아야 한다는 것입니다. 결국 징계는요, 구부러진 화살을 바르게 펴서 날아가야 할 그 지점을 향해서 바르게 날아가게 만들어주는 거예요. 여러분 화살 쏘아 보셨습니까? 저는 만들어서 쏘아봤는데요, 나무가 대충 꺾으면 울퉁불퉁하고 휘어져 있어요. 아무리 좋은 나무를 한다고 해도 이게 약간씩 휘어져 있다는 거예요. 그래서 화살을 잘 만들어도 그 구부러진 화살을 갖고 쏘면 내가 아무리 그곳에 맞춰도 엉뚱한 데로 날아가게 되어 있는 거예요. 징계하지 않는 아이들, 이 구부러진 인생의 경험들을 갖고 있는 아이들을 그대로 방치해 둔다면 날아가야 될 바로 그 시점을 향해서 날아가지 못한다는 것입니다. 엉뚱한 방향으로 날아가게 된다는 거예요. 그래서 징계라는 것은 구부러진 화살을 반듯하게 펴서 곱게 펴서 이 아이가 하나님께서 날아가도록 만들어놓은 그 궤적을 향해서 멋지게 날아오르도록 만들어주는 게 바로 징계라는 사실을 꼭 기억하실 수 있기를 바랍니다. 아멘. 그래서 간단하게 우리 징계의 유형들에 대해서 한번 나눠보기를 원합니다. 고통이라는 것은요, 때로는 이 마음, 내 마음대로 하고 싶어 하는 것들을 잡아주는 도구가 될 때가 있어요.
아프니까. 내가 상처를 당하는데 또다시 그곳을 갈 이유는 없잖아요. 물론 그 익스트림 스포츠를 즐기는 사람들이 있어요. 그 사람들은 뼈가 부러지고 막 온몸이 만신창이가 돼도 또 회복이 되면 그 어리석은 짓을 또 할 때가 있긴 하지만 보통의 사람들은 그렇지 않다는 거예요. 한번 고통을 당하면 저기로 가면 안 되겠구나 라고 바른 마음을 잡게 된다는 것이죠. 그래서 우리가 자녀들을 징계할 때 그럼 어떻게 할 것이냐라는 문제입니다. 몇 가지를 이제 저도 써보기도 하고 근데 써보려고 하는 부분들인데 이게 사실은 우리 아이들이 듣지 않는 것이 우리 좋은데 같이 예배를 드려요. 이게 징계가 이런 것이다라는 것을 이 아이들도 듣고 알아야 하는 부분이죠. 여러분도 아마 해보셨을 것 같아요. 자기 방에 한동안 들어가서 나오지 못하게 하는 거예요. 더 좋아하려나요? 컴퓨터를 없애면 되는 거죠. 그죠? 책만 왕창 갖다 놓고 성경책 딱 놓고 여기서까지 읽어라 하고 집에서 못 나오게 하는 거죠. 그리고 특권이나 자녀가 정말 좋아하는 무엇인가를 한동안 못하게 하는 거예요. 컴퓨터를 아예 셧다운 시켜놓는 것이죠. 손도 못 대게 만드는 거예요. 핸드폰을 뺏어버리는 겁니다. 일주일간. 그래서 그게 징계로 다가오게 하는 거죠. 이랬다가 내가 사회적으로 도태가 되겠구나. 그런 마음을 느끼고 이제는 잘해야 되겠네. 그런 마음을 먹게 한다는 거죠. 그리고 외출 금지 한번 시키는 거예요. 밤늦게까지 돌아다니는 것을 못하게 만든다는 것이죠. 그리고 잘못의 자연적인 결과, 자기가 잘못해서 무언가를 지불해야 한다. 대신 사줘야 된다. 그렇다고 한다면 지 용돈을 털어서라도 그것을 대신하도록 부모가 해주면 안 돼요. 그러니까 이 결혼하고서도 그때까지도 부모의 손을 빌리는 자녀들이 있다는 거예요. 일은 저질러 놓고 부모가 해주는 거예요. 계속. 그래서는 안 된다라는 것입니다. 또 한 가지로는 우리가 해볼 만한 것들인데요. 추가적인 집안일을 시키는 거예요. 너 청소해, 뭐해. 그래서 완벽하게 해놓을 때까지 이제 아무것도 주지 않는 거예요. 그렇다고 밥도 주지 말고 물도 주지 말라는 얘기는 아니에요. 지가 하고 싶은 것을 못하게 하는 것 대신에 더 많은 일을 하게 하는 것이죠. 그리고 때로는 고된 노동을 시켜보는 것도 괜찮아요. 그래서 고등부를 제가 담당할 때는 헤비타트라고 하는 집을 짓는 곳에 수련회를 간 적이 있어요. 근데 그게 굉장히 힘들고 그 더운 여름철에 하는 건데도 힘들어요. 근데 내가 누군가를 향해서 작은 집을 지어주고 있다는 것에 이 아이들이 이 힘을 들어야 될 텐데 즐거워해요. 지금도 그 사진이 저희 집에 있어요. 찍은 사진이. 그렇게 한 번씩 해주는 것도 좋은 방편이 될 수 있겠다라는 것입니다. 고려해야 할 부분이 있다고 한다면 똑같은 징계라고 해도 누구에게는 그게 징계가 아니라 즐거움이 될 수 있어요. 혼자 있기를 좋아하는 아이라고 한다면 고독한 방에 집어넣으면 그게 징계가 되겠어요? 안 되겠어요? 즐거운 시간이 되는 거예요. 야, 이제 나에게 아무것도 안 시키고 나 혼자 놀 수 있는 시간이구나. 그렇게 되는 거예요. 그러면 그런 아이들은 그런 데 보내면 안 되고 수련회 장소로 보내버리면 돼요. 그럼 죽음인 거예요. 내가 여기 왔다간 죽겠구나. 이렇게 되는 것입니다. 그러니까 그 아이의 특성을 조금 고려해 볼 수도 있어야 된다는 것입니다. 그러면 무엇에 대해서 이런 징계들을 써야 될 것인가 라는 것입니다. 징계를 할 때 제가 이 말씀을 준비하면서 문득 저에게 하나님 주신 말씀이 이것이 있어요. 부모의 마음에 안 드는 행동에 대해서 징계를 해야 될 것이냐. 잘 들어보세요. 내 마음에 들지 않는 행동을 했기 때문에 아이들이 징계를 받는 것이 맞나요? 안 맞나요? 어느 부분에는 맞을 수도 있지만 어느 부분에는 안 맞을 수 있다는 거예요. 내 마음에 안 들 뿐이지 그것이 그 말과 그 행동이 나쁜 것은 아닐 수 있다는 것입니다. 그러니 내가 기준이 되어서는 안 된다는 사실을 이 말씀을 준비하면서 깨닫게 되었어요. 내가 아이들을 징계할 때 내 마음에 들지 않게 행동하고 말했기 때문에 내가 징계하는 부분이 있지 않는가 라는 생각을 하게 되었다는 것입니다. 그래서 무엇을 징계할 것인가에서 분명히 알아야 한다는 거예요. 징계의 목적이 뭘까요? 왜 우리는 아이들을 징계해야 할까요? 그 아이의 마음을 바로잡고 바른 태도를 갖게 하기 위함이라는 것입니다. 그리고 회개하도록 해서 바르게 삶을 잡게 하기 위한 것이 징계라는 것을 목적이라는 사실을 꼭 명심해야 합니다. 그래서 징계의 범위도 징계해야 될 것도 사실 그렇게 많지가 않아요. 제가 몇 가지를 조사해 보면 이런 것도 있습니다. 교만한 아이들이 있어요. 머리가 똑똑한 아이들이 있거든요. 그 아이들이 자기도 모르는 사이에 교만함으로 나아갈 때가 있어요. 부모에게
이제 어릴 때는 모르지만 중학교 되고 고등학교 되면 부모보다 더 잘 알 수 있거든요. 더 논리적이고, 그러면 말하는 것이 부모를 무시하는 그 태도로 교만함과 다가올 때가 있다는 것입니다. 반드시 징계해야 돼요. 그것을 우리 아들 똑똑하네 라고는 여겨서는 절대로 안 된다는 것입니다. 그것이 부모뿐만 아니라 다른 모든 사람에게 똑같이 적용될 수 있다는 것이에요. 그 교만함이 결국 그 아이를 집 안에서부터 이 교만함을 방지할 수 있어야 한다는 것이고요. 그리고 고의적인 불순종이 있어요. 의도적으로 그것을 불순종하려고 하는 때가 있다는 것입니다. 그리고 권위에 대한 반항심이 있어요. 엄마 아빠에 대해서 반항을 하기 시작하는 거예요. 그래서 이 아이들, 특히 중2병에 들은 그 사춘기에 들어간 아이들은 의도적으로 자기도 알아요. 물론 이 생리적으로도 그 반항기가 오기도 하지만 의도적으로 알아. 이 아이들을 범죄를 한 것을 잡아서 이야기해 보면 다 알아요. 우리 촉법소년이야. 안 잡혀가. 다 알고 있어요. 이게 바로 의도적으로 권위에 불순종하는 것과 같은 거예요. 이런 부분들에 대해서 반드시 우리는 징계를 할 수 있어야 한다라는 것입니다. 그리고 엄마나 아빠를 존중하지 않고 건방지게 구는 행동이 있어요. 내가 엄마보다 똑똑해? 내가 엄마보다 더 잘 알아? 반드시 징계해야 합니다. 이젠 부모를 무시하게 되는 거예요. 하나님은 우리를 그렇게 세우시지 않았다는 것을 기억하실 수 있기를 바랍니다. 성질 부리는 행동이 있어요. 영어로는 템퍼 텐트룸이라고 하거든요. 이게 뭐냐면 뭔가 사달라고 하는데 안 사줄 때 보통 삐지는 아이들이 있는가 하면 그 자리에 주저앉아서 생떼를 부르는 아이들이 있어요. 발을 막 구르면서 막 뒤집어 누워가지고 울어버리는 아이들이 있거든요. 그런 아이들은 내버려 두고 집에 와야 돼요. 지가 민망해서 일어나서 다시는 그러지 않게 돼요. 그런 아이들은 어른이 돼서도 그렇게 할 가능성이 높다는 것입니다. 그런 성질 부르는 행동에 대해서 반드시 징계하고 다시는 그런 하지 않도록 행동하지 않도록 해줘야 된다는 것입니다. 또한 권위에 대해서 수동적인 반항을 부릴 때가 있어요. 그러니까 뭔 말을 하면 분명히 듣고 이해했음에도 불구하고 어떻게 말할까요? 하기 싫을 때 못 들었다고 말을 하는 거예요. 누구나 다 들은 소리인데 나 못 들었어. 못 들었어요. 몰랐어요. 이렇게 하지 못하게 해야 한다는 거예요. 음흉한 아이고 잘할 수가 있어요. 어디든 가든 권위에 대해서 복종할, 특히나 부모에게 복종할 수 있어야 하거든요. 순종할 수 있어야 하거든요. 그런 것들을 분명히 징계할 수 있어야 하고, 도둑질과 거짓말에 관해서 분명히 징계를 할 수 있어야 돼요. 지금은 안 되지만 그 전에 저도 그렇지만 이 주변에 복숭아밭이 참 많이 있었어요. 지금은 아파트니 뭐니 다 지어서 없지만 이 동물원 주변이 전부 다가 복숭아밭이었어요. 그래서 어딜 가든 복숭아, 또 동물원 입구를 쭉 걸어다 보면 오른쪽에 당근밭이 있었어요. 그래서 학교 끝나고 가다가 당근 캐먹고, 또 놀다가 복숭아밭에 가서 그 복숭아 다 익지도 못한 이 조그만 거 있잖아요. 이것을 여기에다가 사카린 넣어가지고 이렇게 물에 녹여서 먹으면 되게 맛있거든요. 근데 그것을 몰래 따서 먹기도 했어요. 지금은 옛날에는 그걸 설이라고 해서 그냥 넘어갔지만 지금은 그게 범죄예요. 도둑질이거든요. 근데 그런 것들에 대해서 못하게 해야 된다는 것입니다. 아이들도 자기가 갖고 싶은 것이 있는데 부모가 사주지 않을 때가 있어요. 아이의 교육을 위해서 필요 없으니까 안 사줄 텐데 그 갖고 싶은 마음에 자기도 모르는 사이에 훔쳐갈 때도 있어요. 그리고 숨겨놓고. 그런 부분에 있어서 분명히 부모가 알아야 되고 그 부분에서 징계를 할 수 있어야 돼요. 그래서 아이가 잘못한 것에 대해서 제가 처음 코팅연에서 나눠준 그 기도의 제목 중에 하나가 뭐가 있냐면, 아이의 잘못을 알아챌 수 있는 그 지혜의 눈을 달라고 기도하라고 말씀인데, 그 기도의 제목들을 주신 걸 아마 기억하실 것입니다. 그게 필요한 거예요. 민감함이 필요하다는 것입니다. 그래서 도둑질과 거짓말을 하지 못하도록 분명히 징계를 해야 한다는 것. 그리고 남들에게 해를 끼치는 행동이 있다고 한다면 그 부분에서는 분명하게 징계를 해서 갚아낼 수 있도록 해줘야 한다라는 것입니다. 근데 징계로만 아이들을 바른 길을 인도하는 것은 불가능해요. 아이들의 자존감도 떨어뜨릴 뿐만 아니라 또한 자신감도 떨어뜨려서 앞으로 나아가는 일들에 굉장히 어려움을 만들어낼 수 있다는 것입니다. 그래서 징계를 해도 함께 나와야 될 것이 칭찬이라는 것이에요. 그리고 마틴 루터가 이런 말을 했습니다. 마틴 루터 한번 같이 읽어볼까요? 앞에 스크린에 나올 텐데 같이 한번 읽어보겠습니다. 매를 아끼면 자녀를 망친다.
하지만 매 옆에는 아이가 잘했을 때 줄 사과를 놓아두라, 칭찬해 주라는 것입니다. 칭찬할 때도 지혜가 필요한 것 같아요. 아이들도 또래 압력을 누립니다. 압박을 받고 있어요. 다른 아이들처럼 행동하지 않으면 그 아이들과 얘기하거나 놀 수가 없을 때가 있어요. 가진 것, 입는 것, 먹는 것도 다 또래의 압력으로 작용한다는 거예요. 그럴 때 아이들이 그 또래의 압력을 이기고 그 유혹을 이기고 왔을 때 정말 그 부분에 있어서 칭찬을 많이 해줘야 돼요. 이 아이들도 같이 뭉치면, 저도 그렇지만 혼자 갈 때는 고개를 숙이고 하지만 3명, 4명이 뭉쳐서 움직이기 시작하면 어깨가 펴지기 시작하거든요. 그러면 그 중에 하나 용기 있는 아이들이 우리 이거 한번 해보자 라고 하면 따라가게 돼 있어요. 그러다 보면 그것이 나쁜 일일 수도 있다는 것입니다. 그러니 그런 것들을, 그런 또래 압력을 이기고 온 아이들을 그것을 안 하고 왔으니 얼마나 대단한 일이겠어요. 그 아이들을 칭찬해줘야 한다는 것입니다. 그래서 아빠도 10대 아이들과 아들과 딸에게 뽀뽀하는 법도 배울 수 있어야 한다는 거예요. 우리 경집사님 아이에게 뽀뽀해 주십니까? 뽀뽀해 주셔야 돼요. 뽀뽀가 여기다 하는 거 말고 입술끼리 하는 것이에요. 그거 하실 수 있어야 돼요. 딸아이도 마찬가지고. 저는 지금도 6학년인데 하고 있어요. 안 하면 제가 삐져요. 절대로 하게 만들어요. 그렇게 해줄 수 있어야 한다는 것입니다. 여자아이건 남자아이건 그게 스킨십, 부모와 스킨십이 가까이 있는 것. 그래서 몸으로 내 아빠의 심장 소리가 들려지는 그러한 칭찬의 소리, 엄마의 심장 소리가 들리는 그러한 칭찬의 모습을 볼 수 있어야 한다는 것이죠. 그리고 또래 앞에서 칭찬해 주는 것. 또래 앞에서 민망함과 책망하는 것은 참 많지만 또래 앞에서 칭찬하는 것은 많이 없잖아요. 그렇게 칭찬을 해줄 수 있어야 한다는 것입니다. 그리고 잘한 일이 있으면 집에서 그 아이에만은 특권을 줄 수 있어야 한다는 거예요. 통닭 다리 하나를 더 먹을 수 있다든지 혼자 영화 볼 수 있다든지 그런 특권을 하나 주는 거예요. 재밌잖아요. 그러면 아이가 그것이 많은 사람들 즐겁게 만들어주는 거구나 라는 것을 배워갈 수 있다는 것입니다. 그리고 엄마나 아빠와 데이트하는 것도 좋습니다. 저 여행 가라는 것 그렇게 가면 좋겠지만 형편이 그렇게 안 되니까 아이를 데리고 맛있는 음식점에 가서 이 아이와 함께 먹으면서 이야기할 수도 있는 거고, 때로는 영화관에 가서 아이들이 좋아하는 영화를 보여주면서 이야기할 수도 있는 것입니다. 그런 것이 다 데이트, 보상이라 할 수 있는 거예요. 가장 확실한 보상이 하나가 있습니다. 뭘까요? 현금을 주는 거예요. 그 앞에서 빳빳한 5만 원짜리 하나를 딱 꺼내서 한번 정말 잘했다고 줘보세요. 애들이 속된 말로 미치고 환장하고 뛰는 거예요. 난리가 나죠. 이렇게 아이들에게 보상을 주면서 나쁜 것에 대해서는 분명히 안 된다는 것을 알고 알 수 있도록 징계를 하면서 또 때로는 선하고 좋은 것을 어려움 가운데서 선택하고 했다고 한다면 그렇게 보상을 통해서 그 선한 것들이 계속 아이의 몸에 배이게 만들어주는 것. 우리 교회 안에서도 이 아이들 이 예배에 나오는 것만 해도 대단한 겁니다. 이 어른 예배 얼마나 높고 싶겠어요. 그러면 칭찬해 주는 거예요. 잘했다, 함께 예배드려서 고맙다, 이렇게 얘기해 주는 거예요. 머리에 휘담아주고 와주는 것만 해도 고맙다. 그 아침에 9시에 나와서 예배드리는 애들 다 저러고 있어요. 찬양하면서도 이러고 있어요. 눈 감고 이러고 있어요. 이러고. 근데 그것만으로도 고마운 거예요. 그 아침에 깨서 어른도 와서 앉아서 졸고 있는데 그 아이가 와서 깨서 그렇게 예배를 드리겠다고 와 있으니 얼마나 고맙습니까? 그럼 어깨를 두드리면서 고맙다, 와줘서라도 고맙다 라고 칭찬해주고 격려해주는 거예요. 그러면 교회에 와야 될, 예배를 드려야 될 그 이유를 아이가 발견하기 시작한다는 것입니다. 그리고 어느 순간 예수 그리스도를 깊이 만나는 순간이 오면 말하지 않아도 아들이 알아서 하게 되는 때가 온다는 거예요. 그래서 징계와 보상은 항상 균형에 맞게, 그러니까 부모가 지혜가 많이 필요해요. 저도 그렇고 이 지혜가 얼마나 필요한지 몰라요. 기도하실 때 부모 되신 분들은 아이들에게 지혜로운 부모가 될 수 있도록 지혜를 달라고 꼭 기도하실 수 있길 바랍니다. 그래야 이 아이들을 잘 길러갈 수 있다는 거예요. 성경은요, 체벌에 대해서 뭐라고 말씀하냐면 우리 같이 한번 볼 텐데요. 부모는 자녀의 마음을 인도하는 목자요, 유익을 추구하는 권위자이며 인격을 길러주는 안내자이다, 코치다라는 사실을 기억하시면서 성경이
체벌에 대해서 이번 제가 징계를 말했고 이번엔 체벌이라고 말을 했습니다. 좀 달라요. 체벌은 뭘까요? 매를 드는 일이거든요. 참 어렵고도 해야 될까 말아야 될까 이건 어느 수준까지 해야 될까를 꼭 이제 고민하게 만드는 그런 부분입니다. 매를 때린다고 아이가 바른 길로 가면 좋겠지만 그렇지 않을 수도 있다는 그런 두려움이 있기 때문에 이 체벌에 관해서 우리가 주저하는 부분이 있습니다. 하지만 부모는 목자요, 권위자요, 안내자요, 코치라는 사실을 기억하시면서 필요하다면 적정한 수준에서 이 체벌도 가할 수 있어야 한다는 거예요. 가장 중요한 것은 내가 분노했을 때 그때는 절대로 체벌해서는 안 돼요. 저도 해보지만 내가 차분함 가운데 하는 것하고 내가 분노해서 했을 때하고는 완전히 달라요. 아이들이 제 얼굴 보고 무섭다고 말을 하거든요. 그러니까 이 분노함 가운데 하면 안 된다는 것이에요. 차분함 가운데 이 아이들에게 체벌을 해야 된다. 근데 그 이다음부터 제가 체벌은 거의 안 하고 있어요. 그냥 징계 정도만 하고 있는데 이것이 통제가 될 때 그제서야 체벌을 할 수 있다. 내 통제 안에서 벗어나기 시작하면 이제는 체벌이 되는 것이 아니라 아이를 학대하는 것과 똑같은 현상이 일어난다. 조금도 징계에 대한 효과를 얻을 수 없다라는 사실을 저도 그렇고 우리도 부모된 우리도 깨달아야 한다는 것입니다. 그래서 그 기준을 두고 성경은 뭐라 말하는지 잠언 13장 24절에서 이렇게 말씀하시는 대로 같이 한번 읽어볼까요? 매를 아끼는 자는 사랑하는 자는 근실히 징계하느니라. 매를 아끼는 자는 그의 자식을 뭐하는 자라고요? 미워하느니라 라고 말합니다. 엘리의 두 아들 홈리와 비느하스 그 아이들은 체벌을 받아야 되고 매를 맞아야 했습니다. 그러나 아버지 엘리는 하지 마라 하지 마라 하지 마라 하지 마라 말로만 끝났어요. 결국 그 아이들 어떻게 됐습니까? 죽었어요. 부모도 죽었어요. 우리 엘리를 나의 모습으로 한번 생각해 보세요. 굉장히 두려운 일이에요. 하나님이 참고 인내하시니 지금 우리가 살고 있는 거고 우리 아이들이 살고 있는 거예요. 근데 그 당시였다고 한다면 아마 죽었을 거예요. 우리도 똑같이 자녀도 죽었을 것이고. 그러니까 매를 아끼는 것은 자녀를 사랑하는 것이 아니고 미워하는 것이라는 것을 꼭 말씀을 통해 기억하실 수 있기를 바랍니다. 그리고 잠언 22장 15절 말씀은 또한 이렇게 말씀합니다. 같이 읽습니다. 아이의 마음에는 미련한 것이 얽혔으나 징계하는 채찍이 이를 멀리 쫓아내느니라. 이 안에 죄성이 있기 때문에 미련한 것들을 끊임없이 선택해요. 아이들 보세요. 함께 모여 있으면 엉뚱한 것을 하고 있는 것을 바라볼 수 있어요. 저기 한번 넘어가 볼까? 저거 한번 해볼까? 혼자는 못하지만 모여지기 시작하면 그 마음이 생기는 걸 저도 그랬어요. 같이 놀다 보니까 야 우리 지붕 한번 타볼까? 그래서 뭐 남의 지붕을 막 타고 다니는 거예요. 막 석가래 떨어뜨려서 깨트리기도 하고 안 하던 행동을 하게 될 때가 있다는 거예요. 근데 그때 징계를 하고 매를 들면 그런 일이 없게 돼. 이 안에서 내 죄성을 쫓아가지 않게 만들어줄 수 있다는 것입니다. 마지막으로 잠언 29장 15절 말씀에 이렇게 말씀합니다. 같이 읽습니다. 채찍과 해악에 버려둔 자식은 어미를 욕되게 하니라. 뭐라고 되어 있습니까? 임의로 해악에 버려둔 자식. 알아서 잘하겠지. 이렇게 해야지. 자존감 떨어지고 자신감 떨어지면 어떻게 하겠어? 내버려두세요. 그렇게 되면 임으로 해하게 만들어두는 거예요. 그래서 결국은 누구에게 욕이 된다고요? 부모, 나에게 욕이 되는 거예요. 그러니 채찍을, 처벌을, 그리고 체벌을, 그리고 징계를 우리가 멈출 수 없다는 것입니다. 하지만 이 모든 것들은 하나님이 주신 지혜 가운데 이루어져야 돼요. 그래야 그 효과를, 그 원래의 목적을 제대로 감당할 수 있다는 사실을 기억하시고, 또 한 가지로는 내가 분노함 가운데서는 어떤 징벌도 어떤 체벌도 해서는 안 된다. 내 마음을 가라앉히고 난 뒤에 해야 한다는 거예요. 그래야 원래 목적을 잘 이루어갈 수 있다는 사실을 꼭 기억하실 수 있기를 바랍니다. 하나님은요, 죄에 대해서 반드시 징계하시는 분이세요. 참고 있기 때문에 징계가 없는 것처럼 보이지만 반드시 죄에 대해서는 징계하시는 분이라는 사실을 기억하실 수 있기를 바랍니다. 벌을 주기 위한 목적이 아니라 죄에서 멀어져 다시는 죄에 빠지지 않게 하기 위해서 징계하시는 거예요. 이 때문에 징계는요, 나를 살려내는 것이고
나에게 엄청난 유익이 되는 것이다 라는 것입니다. 징계가 없었다고 한다면 우리는 어땠을까요? 우리는 죄를 두려워하지도 않을 것이고 피하거나 도망치지도 않았을까요? 아, 재밌다. 그래, 죄 가운데 여전히 뒹굴며 살아가고 있었을 것입니다. 그러나 징계가 탁 오므로 말미암아 무엇이 나쁜 것인지 무엇이 옳은 것인지를 구분할 수 있는 눈이 생겨서 더 이상 악함으로 스스로에게도 부모에게도 다른 사람에게도 해를 끼치지 않는 자로 우리가 세워져 가고 있는 것 아니겠습니까? 부모로서 자녀를 사랑한다고 한다면, 인격과 신앙의 바른 아이로 자라기를 바란다고 한다면, 하나님이 죄에 대해서 징계하시는 것처럼 우리도 바르지 않은 것에 대해서, 악을 행한 것에 대해서 징계를 피하려 해서는 절대로 안 된다는 것입니다. 자녀를 살려 바르게 서게 하여 하나님을 기쁘시게 하고 사람들을 행복하게 만들기 원하신다고 한다면, 우리는 징계를 피하는 것이 아니라 그 징계를 지혜롭게 다룰 수 있어야 한다는 것입니다. 성령 하나님의 지혜를 구함으로 말미암아 바른 징계를 통해 아이들을 바르게 세워가는 그런 부모가 되실 수 있기를 바랍니다. 내 격분된 마음에서 행하지 않고 아이를 바르게 세우기 위한 목적이라는 사실을 기억하심으로 말미암아 지혜롭게 징계하시고 체벌하심으로 우리 아이들을 나를 통해서 세우기를 원하시는 예수 그리스도의 그 인격과 그 장성한 믿음 안에서 쓰임받는 그런 아이들로 우리가 세워야 할 줄로 믿습니다. 우리 모든 성도님들은 성령님의 지혜를 통해 맡겨진 육적인 자녀들과 영적인 자녀들을 징계함으로 영적으로 그리고 인격적으로 바르게 세워진 아이들을 세워가실 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 아멘.